امام حسین کے بھائی آقا امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہاتھ جوڑ گئے۔ امام حسین نے فرمایا عباس کیا بات؟ کہا آقا اجازت دے۔ کہا بات کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے نا عباس، تم میری جماعت کے علمبردار ہو، تم وہ ہو جس کے ہاتھوں میں حسینی علم ہے۔ اے عباس، اگر تم چلے گئے نا تو میرا عالم کون اٹھائے گا؟ میرے دل کو حوصلہ کون دے گا؟ میرے بازوؤں کی طاقت کون بنے گا؟ اے عباس، اگر تم چلے گئے نا میری کمر ٹوٹ جائے گی، میری ہمت جواب دے جائے گی۔ تو حضرت عباس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ امام حسین کہتے ہیں کیا کوئی بات ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں اے آقا حسین کیا بتاؤں، بچی سکینہ میرے پاس آئی تھی اور میرے دامن سے لپٹ کے بچی سکینہ کہہ رہی تھی اے چچا عباس، 3 دن ہو گئے بھوکے پیاسے، ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوا ہے۔ جھولے میں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اصغر کی حالت دیکھیے چچا، اپنی سوکھی زبان نکالتے ہیں، سوکھے ہونٹ پہ پھراتے ہیں نا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر شریف 6 سال کی ہے، چچا عباس کے دامن سے لپٹ کے کہتی ہیں اے چچا کہ پیاسی ہی مر جاؤں گی، اے چچا کیا ایک قطرہ بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اے آقا حسین، میں نے بیٹی سکینہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تیرا چچا جائے گا اور جانے کے بعد نہر فرات سے پانی لائے گا، تجھے جی بھر کے پانی پلائے گا۔ اے آقا حسین مجھے اجازت دے دو۔ آقا امام حسین سینے سے لگا لیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں عباس تجھے نہیں جانے دوں گا، تو میری جماعت کا علمدار ہے، تو میری جماعت کا علمدار ہے، تیرے ہاتھوں میں حسینی علم ہے، تیرے جانے سے میری ہمت جواب دے جائے گی۔ مگر اصرار کر رہے ہیں حضرت عباس اور کہتے ہیں آقا حسین مجھے جانا ہوگا، میں نے بچی سکینہ سے وعدہ کیا ہے، مجھے جانا ہوگا، میں نے سکینہ شہزادی سے وعدہ کیا ہے، مجھے جانا ہوگا، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے۔ قدموں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اجازت دے دینا بھائی جان، اجازت دے دے، عباس جانا چاہتا ہے، عباس کا دل تڑپ رہا ہے پانی لانے کے لیے۔ اے کھروں کے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، نہر فرات پر سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا ہے، چرند پانی پی رہے ہیں، پرند پانی پی رہے ہیں، پرند پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، خنزیر پانی پی رہے ہیں، لیکن علی اصغر پہ پانی بند ہے، علی اکبر پہ پانی بند ہے، اولو محمد پہ پانی بند ہے، قاسم پہ پانی بند ہے، عباس علمبردار پہ پانی بند ہے، سیدہ زینب پہ پانی بند ہے، شہربانوں پہ پانی بند ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو 6 مہینے کا عسکر ہے جھولے میں، اس پہ بھی یزیدیوں نے پانی بند کر دیا ہے، نہر فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے۔ آقا امام حسین کہتے ہیں عباس اگر نہر فرات پہ جاؤ گے تو مجھے معلوم ہے واپس نہیں آؤ گے، وہاں پہرا لگا ہوا ہے، یہ 22,000 یزیدی بھیڑیے کیسے چھوڑ دیں گے؟ جب کسی کو نہیں چھوڑا ہے، جو گیا وہ موت کو گلے لگا کے واپس لوٹا ہے۔ اے عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ آقا امام حسین کی بارگاہ میں جب حضرت عباس نے آنسو بہائے نا تو کلیجے سے لگا کے اجازت عطا فرما دی ہے۔ اجازت پا کر کے حضرت عباس نے آواز دی ہے، حضرت سکینہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا شہزادی تیرے چچا کو اجازت مل گئی ہے، آقا حسین نے اجازت دے دی ہے، اب تیرا چچا جا رہا ہے مشکیزہ لے کر کے اور تیرے لیے نہر فرات سے پانی بھر کے لائے گا، تجھے پانی پلائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں کاندھے پہ مشکیزہ ٹانگا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار لی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، گھوڑے کو اینگ لگائی، میدان کربلا میں جس وقت پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد میں فرماتے ہیں اے یزیدیو، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اے یزیدیو نبوت کا گھرانہ، رسالت کا گھرانہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، مجھے پانی لے لینے دو، مجھے پانی لے کر کے جانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی شدت ہے، مجھے پانی لے کر کے جانا ہے۔ تاریخ سنتے رہیے گا توجہ سے، ذرا تاریخ پڑھ کے آگے دیکھیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی
प्यास बुझाएंगे, तुम्हें हौज कौसर का जाम भर भर के पिलाएंगे, जितना चाहोगे ये हौज कौसर का पानी पिलाएंगे, जितना चाहोगे ये जन्नती खाना खिलाएंगे। मगर वो यजीदी जिन्हें दौलत चाहिए था, जिन्हें हुकूमत चाहिए था, जिन्हें सरमाया चाहिए था, जिन्हें मालो सर चाहिए था, जिन्हें पैसा रुपया चाहिए था, जिन्हें दिरहम दीनार चाहिए था, जिन्हें हुकूमत चाहिए था, जिन्हें गवर्नरी चाहिए था, जिन्हें इब्ने सियास से इनाम चाहिए था, जिन्हें यजीद के खजाने चाहिए था, जो यजीद के खजानों पे मर रहे थे, उनके बात न जहन में आती है न दिल पे असर करती है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही नहर फरात की तरफ घोड़ा दौड़ाते हैं, अमर साद कहता है इन्हें रोको, इन्हें रोको, इन्हें नहर फरात पे जाने न देना। तारीख बताती है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों में जो नंगी तलवार लिए हुए हैं, यजीदी सामने आते हैं, काजल मूरी की तरह काटते हैं, शेर खुदा का शेर काटते जा रहा है, घोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, यजीदियों की लाशें ढेर होती चली जा रही है। तारीख उठा करके देखो, 22,000 यजीदी करबला के मैदान में हजरत अब्बास को रोकना चाहते थे, मगर बाहर शेर खुदा के शेर तेरी ताकत को सलाम, तू जिसमें सवार है ना उस घोड़े को भी सलाम जिसने तुझसे वफा की है। जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहर फरात जब करीब आया है ना, तो हजरत अब्बास अपने घोड़े से कहते हैं जरा तू भी हक अदा कर दे मोहब्बत का। तो घोड़े ने छलांग लगाई है और यजीदियों को फान करके घोड़ा नहर फरात के अंदर दाखिल हो गया है। नहर फरात के जब अंदर घोड़ा दाखिल हुआ, हजरत अब्बास कहते हैं ओ यजीदियों, भी नहीं समझे हुसैन मैदान करबला में तुम्हें मारने ही नहीं आए हैं, बल्कि खुद शहादत का जाम पीने आए हैं और वादा निभाने आए हैं। वरना अंदाजा लगाओ कि तुम्हारे इतने सिपाही जब अब्बास को न रोक सके तो आका हुसैन को कैसे रोक सकते हैं, मौला हुसैन को कैसे रोक सकते हैं, सैयदुल मुरसलीन के नवासिब को कैसे रोक सकते हैं। एक गिरोह के मुसलमानों, अब जरा तारीख उठा करके देखो, जब हजरत अब्बास ने अपना घोड़ा नहर फरात के अंदर दाखिल कर दिया, सबसे पहले हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशकीज़े को भरा है। मशकीज़े को भरने के बाद अपने बाएं कांधे पे उसे टांगा है। टांगने के बाद में हजरत अब्बास भी 3 दिन से बिल्कुल भूखे प्यासे थे, एक कतरा भी पानी नसीब नहीं हुआ था। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा अब नहर फरात से पानी तो मशकीज़े में ले ही लिया है, पानी लेकर के चल ही रहे हैं, नबुव्वत का घराना जो प्यास की वजह से यजीदी तड़पा रहे हैं ना, उन सबको अब्बास तुझे पानी पिलाना है। दिल में ख्याल आया अब्बास वो वहां पी लेंगे, तू यहाँ पी ले। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही अपना चुल्लू नहर फरात के पानी के अंदर दाखिल किया है और अपने चुल्लू ने नहर फरात का पानी भरा है, लबों के करीब लाए ना तो सकीना की प्यास याद आ गई, सकीना का तड़पना याद आ गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी सकीना प्यासी हो, अब्बास तो पानी पी ले। ये तेरी मोहब्बत को कैसे गवारा है, पानी पे देखो कब्जा अब्बास का है, पानी चुल्लू में है, चाहते तो पानी पी लेते, मगर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चुल्लू में पानी लेने के बाद फिर पानी को पानी में मिला दिया है, पानी को पानी में मिला दिया है, एक कतरा भी पानी नहीं पिया। उसके बाद हजरत अब्बास कहते हैं अपने घोड़े से तू भी मेरा वफादार है, तू भी तो भूखा प्यासा है, तुझे भी तो एक कतरा पानी नसीब नहीं हुआ है, अभी मुझे लड़ना है, तुझे भी मेरा साथ देना है। तारीख उठाओ गिरोह के मुसलमानों, अगर हुसैन का जलसा करते हो तो तुम्हें कसम है अल्लाह की सच्चे हुसैनी बनो। हुसैन ने जो कहा है उसी पे अमल करो। हुसैन का दिल जिन बातों से दुखता है उनसे तौबा करो, अपने बच्चों को भी उनसे दूर रखो, अपने घर वालों को भी उनसे दूर रखो। ये देखो जानवर है, ये देखो घोड़ा है जिस पे अब्बास नंबरदार सवारी किए हुए हैं। हजरत अब्बास की तरफ जब घोड़े ने देखा कि चुल्लू में पानी लिया
और पानी को पानी में मिला दिया, एक कतरा भी नहीं पिया है। हजरत अब्बास अपने घोड़े से कहते हैं तू पानी पी ले, और पानी पी ले। उसके बाद चलते हैं ये मशकीज़ा नबुव्वत के घराने वालों तक पहुंचाना है, हुसैन की बच्ची तक पहुंचाना है। तारीख उठा करके देखो, जैसे ही घोड़े से हजरत अब्बास ने कहा ना, तो घोड़े ने अपना सर हिला दिया है। सर हिलाया, आसमान की तरफ देखा, फिर अपने सवार की तरफ देखा। आपको मालूम है उस घोड़े ने एक कतरा भी पानी नहीं पिया, और अपने सवार अब्बास नंबरदार से कहा था, अरे मेरे सवार अब्बास, ये बताओ हुसैन की बच्ची सकीना प्यास की वजह से खीमे में तड़प रही हो और मैं पानी पी लूं, क्या इसे मोहब्बत कहेंगे? क्या इसे प्यार कहेंगे? क्या इसे वफा कहेंगे? जानवर है मगर नबी के घराने की अजमत को जानता है, रसूलुल्लाह के नवासों की अजमत को जानता है। न अब्बास नंबरदार ने पानी पिया है, न घोड़े ने पानी पिया है। ऐ घोड़े, तुझे सलाम है सुन्नियों का, तूने सकीना की प्यास की खातिर खुद प्यासा रह गया है, तू सकीना के भूख की खातिर खुद भूखा रहा है। मुझे ऐसे जानवर बड़े प्यारे हैं जो हुसैन की औलाद से मोहब्बत करते हैं, जो हुसैन के घराने से मोहब्बत करते हैं। हजरत अब्बास नंबरदार ने बहुत इसरार किया है, मगर घोड़े ने एक कतरा भी पानी नहीं पिया। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा टांगा, घोड़े पे सवार हुए हैं, प्यासे है अब्बास, प्यासा है घोड़ा, हाथों में तलवार है, बाई तरफ मशकीज़ा है, लेकर के चले हैं। अमर साद ने जब देखा कि ये तो पानी लाने में कामयाब हो गए हैं, शेर खुदा ने के शेर ने कहा, अमर साद, अगर हुसैन इजाजत दे देना तो पूरे यजीदियों को अब्बास तनहा मार गिरा सकता है, मगर ये इजाजत नहीं है, इसलिए कि मेरा आका हुसैन अपने बचपन का वादा पूरा करने के लिए करबला के मैदान में आया है। खिरो के मुसलमानों, तारीख उठा करके देखो, जिस वक्त मशकीज़ा लेके पहुंचे हैं ना और मैदान करबला के आधे हिस्से को पार किया है, अमर साद चीख करके कहता है, वो यजीद के नमक खाने वालों, वो यजीद से मोहब्बत करने वालों, वो यजीद की हुकूमत के लालचियों, वो यजीद की हुकूमत के में रहने वाले इनाम इकराम के लालची सिपाहियों, तुम्हें पता नहीं है वो देखो पानी लेकर के अब्बास मशकीज़े में जा रहे हैं। याद रखो, अगर ये मशकीज़ा हुसैन के खीमे में पहुंच गया ना, तो पानी पीने के बाद में इनकी ये हालत होगी, इनकी ये ताकत होगी कि 22,000 यजीदियों को ये तनहा मार गिराएंगे, और दुनिया तारीख पढ़ेगी और कहेगी 72 ने 22,000 को मार गिराया है, 72 ने 22,000 को मक्खी और मच्छर की तरह मैदान करबला में मसल के रख दिया है, 72 ने 22,000 के पसीने छुड़ा दिए हैं। खिरों के मुसलमानों, अमर साद ने कहा, लोगों चारों तरफ से अब्बास को घेरे में ले लो, चारों तरफ से तलवार चलाओ, चारों तरफ से नेज़े चलाओ, चारों तरफ से भाले चलाओ, चारों तरफ से बर्छियां चलाओ, मगर एक कतरा भी पानी हुसैन के खीमे में ना पहुंचना चाहिए, एक कतरा भी पानी हुसैन के खीमे में ना जाने पाए, एक कतरा भी पानी फातिमा के दुलारों का न मिलने पाए। तारीख बताती है सिपाहियों ने अब्बास नंबरदार को घेरे में ले लिया है, चारों तरफ सिपाही मौजूद है, बीच में अब्बास नंबरदार है और मशकीज़ा बाएं कांधों पे टंगा हुआ है। तारीख उठा करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो, तनहा है, चारों तरफ यजीदी फेरिए है, मगर शेर खुदा का शेर हजरत अब्बास जब तलवार चलाता है तो ऐसा लगता है जैसे तलवार अब्बास की चल रही हो और ताकत मौलाए कायनात की शामिल हो, ताकत मौलाए कायनात की उसमें मिल गई हो। तारीख उठा करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो, तलवार चलती रही, अब्बास बढ़ते रहे, तलवार चलती रही, अब्बास बढ़ते रहे, तलवार चलती रही, अब्बास बढ़ते रहे, इतना करीब पहुंच गए कि जब
خیمے سے حضرت سکینہ نے جھانک کر کے دیکھا نا، مشکیزے میں پانی دیکھا، چچا عباس کو آتے ہوئے دیکھا، تو حضرت سکینہ خیمے کے اندر تڑپ کے کہتی ہے، اے بیٹی زینب وہ دیکھو چچا نے وعدہ پورا کر دیا ہے، میرے لیے پانی لائی ہے۔ دوڑ کے کنویں کے پاس پہنچی، علی اصغر سے کہتی ہے بھیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چچا عباس پانی لے کر کے آ گئے ہیں، اب تجھے جی بھر کے پانی پلاؤں گی۔ ادھر حضرت سکینہ خیمے کے اندر اچھل رہی ہے خوشی کے مارے، اور ادھر نبشتہ تقدیر کچھ اور ہی اعلان کر رہی تھی۔ امر ساتھ نے کہا او یزیدیوں خیمہ بہت قریب ہے، اب ایسا نہ کرو کہ کہیں خیمے کے اندر پانی پہنچ جائے، تیروں کی بارش کر دو۔ تاریخ بتاتی ہے پورب کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں، پشچم کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں، اتر کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں، دکن کی طرف سے تیر سینکڑوں چلے ہیں۔ اتنے تیر چلے کہ وہ تیر گھوڑے کو بھی زخمی کرتے ہیں، عباس علمبردار کو بھی زخمی کرتے ہیں، اور ان میں سے چند تیر آتے ہیں جو مشکیزے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک ایک قطرہ پانی جو عباس علمبردار تلواریں چلا چلا کر کے نہر فرات سے بھر کے لائے تھے، خیمہ قریب تھا، سکینہ جس کے لیے اچھل رہی تھی، وہ ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہ گیا، ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہ گیا ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بائیں طرف مشکیزہ ٹانگے ہوئے تھے، پیچھے سے ایک ظالم آیا تھا جس کا نام زرارہ ہے، اس نے تلوار چلائی تھی، بایاں بازو کٹ گیا تھا۔ امام حسین کے شیر نے مشکیزہ دائیں بازو پہ لیا تھا، اور دائیں بازو پہ لینے کے بعد اب سوچو مشکیزے میں پانی ہے، اسی بازو پہ مشکیزہ ہے، اسی سے تلوار چلا رہے ہیں۔ واہ شیر خدا کے شیر کی طاقت! ایک ظالم اور آیا تھا جس کا نام غالباً نوفل ہے، اس نے تلوار چلائی تھی، داہنا بازو بھی کٹ گیا تھا، مشکیزہ نیچے نہ گرنے پائے۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبا لیا تھا، اور دبانے کے بعد میں دل ہی دل میں کہا تھا سکینہ وعدہ کیا ہے تو پورا کروں گا، مگر جب تیروں کی بارش نے ایک ایک قطرہ پانی کربلا کے میدان میں بہایا ہے، تب عباس علمبردار نے گھوڑے کا منہ جو خیمے کی طرف تھا ادھر سے موڑا اور پھر یزیدیوں کی طرف کر دیا، اور یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اب خیمے میں جانے سے فائدہ کیا ہے، اب عباس کا خیمے میں جا کر کے فائدہ کیا ہے، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کر پایا میں نے۔ حضرت عباس نے تنہا ہی تنہا آگے گھوڑا بڑھایا ہے، تیر چل رہے تھے، کوئی تیر پیشانی پہ لگا ہے، کوئی تیر سینے پہ لگا ہے، کوئی تیر بازو پہ لگا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے نا، گھوڑے سے روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، آواز آئی بھائی حسین اپنے بھائی کی خبرگیری فرمائیے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین دوڑے تھے، کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، حضرت عباس کی چند سانسیں باقی ہے، امام حسین نے اپنے بھائی کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا عباس مجھ سے باتیں کرو نا، عباس مجھ سے کچھ کہو نا۔ حضرت عباس کہتے ہیں آقا کیا کہوں، بس آخری بات یہی ہے کہ جب خیمے میں جائیے گا تو سکینہ بچی سے کہیے گا اپنے چچا عباس کو معاف کر دے، اس نے سکینہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کر پایا۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد جسم سے روح نکل گئی۔ امام حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو خیمے کے قریب لا کے رکھا ہے۔ آپ سوچو فجر کی نماز کے بعد میں جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ ہوتی جا رہی ہے، امام حسین تنہا لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے خیمے کے قریب لاتے جا رہے